السلام علیکم۔ میں اس ویڈیو میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے سیرا لیڈرشپ کو پچھلے سال سے سپورٹ کیا کا دل سے شکر گزار ہوں۔ I want to say a big thank you to all of those people who have supported us in the first year of سیرا لیڈرشپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال میں بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا۔ ہم نے کچھ مشائخ کے ساتھ مل کے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون کون سے ایسے انسیڈنٹس، ایسی ایکٹیویٹیز، ایسی لرننگز جن سے ہمیں سیکھنے کو ملے، وہ لرننگز جن سے ہم اپنی دنیا میں بھی برکت اور کامیابی پا سکیں اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری اللہ کامیاب کر دیں۔ وہ لوگوں نے جنہوں نے ہمیں اس سیرا لیڈرشپ کے جرنی میں جوائن کیا، تمام لوگ جو ہمارے یوٹیوب چینلز، انسٹاگرام چینلز، ہمارے تمام آفیشیل ہینڈلز پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں۔ سیرا لیڈرشپ پروجیکٹ کی ہماری جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پیارے پیغمبر کی لیڈرشپ لیسنز، ڈیسیجن میکنگ، دن بدن کی وہ معاملات جو شاید ٹپیکل ٹریڈیشنل ٹیکسٹ میں ہمیں نہیں ملتے، وہ ہم آپ تک لا سکیں۔ جو بھی کوئی کارپوریٹ امپلائی ہے، جو بھی کوئی ڈفرینٹ واکس آف لائف میں کام کر رہے ہیں، یا جو مینیجرز ہیں یا بزنس اونرز ہیں یا وہ لیڈرز جو کہ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ہم کیسے سیرت نبی، قیادت نبوی کے ایلیمنٹس لا سکتے ہیں۔ میں اسپیشلی تھینک یو کرنا چاہوں گا حاجی یعقوب صاحب اور ARY ڈیجیٹل، ARY اور QTV کے ان تمام دوستوں نے جنہوں نے ہمیں بہت مہینوں سے سپورٹ کیا، جنہوں نے ہمیں وہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی قیادت نبوی کے بارے میں لوگوں کو سکھا سکیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی بات آگے تک بتانا، آگے تک پھیلانا کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ ہم شاید ایک ذریعہ بن سکتے ہیں جس کے تھرو اللہ تعالیٰ کب کس کے دل میں کیا چیز ڈال دیں، یہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ QTV، ARY ڈیجیٹل، ARY کے چینلز پہ ہمیں جو قیادت نبوی کی سیریز سے فیڈ بیک ملا، الحمدللہ ہمیں اس سے یہ سمجھ آئی کہ بہت سارے مسلم پروفیشنلز، ایون نان مسلم پروفیشنلز سیکھنا چاہتے ہیں لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، انٹرپرینورشپ اینڈ دا وے آف لیونگ فرام دا گریٹسٹ ایگزامپل دیٹ ایور لیوڈ، دی ایگزامپل آف آور بیلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمیں UAE میں، گلف کنٹریز میں، GCC میں، شارجہ TV سے لے کے بہت سارے ایسے مین اسٹریم پلیٹ فارمز جہاں پہ ایکسپوجر، جہاں پہ لوگوں کی اٹینشن اکثر نان ٹریڈیشنل ایسپیکٹس پہ رہتی ہے، نان ریلیجس ایسپیکٹس پہ رہتی ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم پہ اپرچونٹی دی، بیکاز یہ ایک ٹپیکل تھیولوجیکل لک نہیں ہے۔ آف کورس ہمارے پیغمبر کی زندگی میں دینی اور دنیاوی دونوں باتوں کا ایلیمنٹ ہے۔ ہمارے پیغمبر کی زندگی ایک کمپریہنسو فریم ورک ہے جس کو آپ پڑھ کے، سیکھ کے، دیکھ کے، سمجھ کے اپنی زندگی اور آخرت بہتر کر سکتے ہیں۔ سو ان تمام پلیٹ فارمز، ان لوگوں، ان سپورٹرز جنہوں نے ہمیں اس رستے میں، اس جرنی میں سپورٹ کیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اللہ ان سب پہ اپنا خاص کرم کرے اور ان کو جزائے خیر دے۔ یہاں پر میں آپ کو اپنے مسجد نبوی کے کچھ انسیڈنٹس، کچھ ایسی معاملات جو کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پر جانے کا بار بار موقع عطا فرمایا اور وہاں پر میں نے کچھ سیکھا، اور میری نیت یہ رہی کہ میں واپس آ کے جہاں جہاں بھی ہو سکے لوگوں کو وہ چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کروں۔ سیرا لیڈرشپ کے اندر آج آپ کو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ان کے بیت، ان کی مسجد کے بارے میں ایک ڈیپ ڈائیو لک کرنے کا موقع ملے گا، تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے کہ ہم مدینہ منورہ جا سکیں، کیونکہ اب بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا پہلا یا ایون دوسرا ٹائم ہوتا ہے مسجد کے اندر، کبھی کبھی وہ بہت اوورویلمڈ فیل کرتے ہیں اور ان کو اتنے رش میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس باب سے انٹر ہو رہے ہیں، کس باب سے نکل رہے ہیں، کیا زیارات ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاس شہدائے احد، قبلتین، مسجد قباء، مسجد خندق اور بہت ساری ایسی مساجد، بہت ساری ایسے فارمز اور بہت سارے ایسے ویلز جن کو بر کہتے ہیں عربک میں، وہاں پر جانے کا بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے۔ مگر جو ایکچول ہمارے پیغمبر کی مسجد ہے، جس کی
डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से तोसी और एक्सपेंशन हुई है, उस मस्जिद के अंदर भी तकरीबन 50 ज़ियारात यानी ऐसी 50 वहाँ पर मकाम हैं जहाँ पर बहुत हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। आगे वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम आपके साथ वो इम्पॉर्टेंट मकाम, वो इम्पॉर्टेंट ज़ियारात मस्जिद नबवी के अंदर शेयर करेंगे, ताकि जब अल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी जाने का मौका अता फरमाए तो आप प्रिपेयर होके जाएं। स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, जो यंग आवाम ये मैसेज सुनेगी, ताकि इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को जाके देखें। और अगर आपने कोई सोशल मीडिया और वीडियोस बनानी है तो आप इन वीडियोस को बनाएं और फिर लोगों को बताएं कि ये जो मकाम है इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। इंशाल्लाह हमारे आने वाली जनरेशन्स आगे ता हयात तक, इस दुनिया की आखिर तक लोगों को पता चले कि हमारे पैगंबर की जो घर था, जो उनके हुजरे थे, जो उनकी मस्जिद थी, उसकी इनिशियल एक्सपेंशन कहाँ तक हुई, उसके बाद किन मुस्लिम लीडर्स ने किस वक्त के अंदर उसकी एक्सपेंशन की, कौन से मस्जिद के अंदर ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे पैगंबर ने ख़ास चीज़ों का जिक्र किया। सईदना अब्बास, सईदना अबू बकर, सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला के घर कहाँ थे, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ आए। किसी भी जगह को फुली एक्सपीरियंस करने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जहाँ हम नवाफिल, फ़राइज़ और अपनी बहुत सारी नमाज़ों और दुआओं का ज़िक्र करते हैं, जो कि बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज़ अल्लाह ताला की ख़ास तजल्लियात हमारे प्यारे पैगंबर की मस्जिद के ऊपर हैं। जैसे ही बैतुल्लाह मक्का में है और जैसे ही अल्लाह ताला की तजल्लियात कहीं ख़ास जगह होती हैं, वहाँ पर कबूलियत भी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली हमें वहाँ पर दुआएं, हमें वहाँ पर नफल, हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र, ये हमें बिल्कुल करना चाहिए। मगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से ऐसी जगह हैं मस्जिद नबवी के अंदर जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस है। हमें पता है कि मस्जिद नबवी की ओरिजिनल जो कॉर्नर स्टोन जिसको कहते हैं फाउंडेशंस, वो पहली हिजरी में रखे गए। हमारी कुछ वीडियोस के अंदर हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं कि जब मुसलमान यथरिब यानी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अगर हम मस्जिद नबवी की ओरिजिनल फाउंडेशन और कॉर्नर स्टोन को स्टडी करें तो हमें ये समझ आता है कि जो उस वक़्त की ओरिजिनल मॉस्क की एक्सपेंशन थी वो आज बिल्कुल उस एरिया के अंदर आ चुकी है जिसको तुर्कों ने बाद में एक्सपैंड किया। जो तुर्कों की एक्सपेंशन है वो उस पिंक पिलर्स मतलब पिंक सतूनों के एरिया के अंदर है। उसके अंदर उन्होंने बहुत महारत के साथ हर सतून के ऊपर उस जगह का जिक्र भी किया हुआ है जहाँ जहाँ पे कोई ख़ास मकाम उस एरिया के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे पैगंबर की जो ओरिजिनल मस्जिद की हदूद हैं, वहाँ के सतून के ऊपर अगर आप स्टडी करें तो सतून के बिल्कुल टॉप के ऊपर उन्होंने हद मस्जिद नबवी का जिक्र किया हुआ है, ताकि आपको ये याद रहे कि जो ओरिजिनल मॉस्क की डायमेंशंस थी वो क्या थी। अगर आप ओरिजिनल मॉस्क को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं बिकॉज हमारे पैगंबर का घर, रहने की रिहाइश की जगह बिल्कुल साथ थी, तो सईदना सौदा रज़ी अल्लाह ताला और सईदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरात भी बिल्कुल साथ थे। जब हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो जैसे कि तमाम अंबिया को हमेशा वहाँ ही दफनाया जाता है जहाँ पे उनका वसाल होता है, उनको सईदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे में ही दफन किया गया। अब जब हमें नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी जाने का मौका अता फरमाए तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओरिजिनल मॉस्क की डायमेंशंस क्या थी, जिसको आज राउदा और रियाजुल जन्ना कहा जाता है। उसकी ओरिजिनल हदूद कहाँ तक हैं, जहाँ आज इमाम नमाज पढ़ाते हैं, आज भी जो एरिया यूज़ में है उस एरिया की सिग्निफिकेंस क्या है, उसके साथ जो दो मिंबर हैं उसके राइट के ऊपर उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे आने वाली वीडियोस में हम आपको वो तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे, ताकि जब अल्लाह ताला आपको मस्जिद नबवी के अंदर जाने का मौका अता फरमाए तो आप इस कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करते हुए इस चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। अल्लाह ताला हमें बार बार इस प्यारी, खूबसूरत और बरकत वाली जगह में जाने की तौफीक अता फरमाए।